सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवा तदा भक्ता अहम नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापां नृतां प्राप्तां नृसिंसात् तथोधवं ततो वेत्तासुरेभ्योऽहं सधर्मं स्थापयानज सधर्मं स्थापयानज। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपनी सभा में प्रगट स्वरूपे बिराजता अपना सौ कोईना इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्री मूर्ति घनश्याम महाराज तेमज अपना मंदिरना निर्माता अपना जीवनना घड़वैया एवं अपना सौ कोईना गुरुश्री परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी, अपना मंदिरना महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदासजी स्वामी, अपना मंदिरना कोठारी पूज्यपाद पार्षदवर्य हरेश भगत, पूज्य परम सुख स्वामी, पूज्य करुणासागर स्वामी, पूज्य तरुण सागरदासजी स्वामी, पूज्य धर्मनंदन स्वामी, पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणामनी साथे वाला वाला तमाम भक्तों ने हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। धनतेरसनो पावन दिवस एमांय पण श्रीजी महाराजना वेला वेला दर्शन थाय कारण के महाराज ने आपणे शुं कहीए छीए रे श्याम तमे साचुं नाणुं। आपणुं साचुं धन कोण छे? महाराज छे। एवा महाराज अने एनी साथे रहेला भक्तो जे महान मुक्तात्मा जे भगवाननी साथे आव्या हता, जे काफलो लई श्रीजी महाराज छे अक्षरधाममांथी आ भूमंडळ पर पधारी अने पोताना अवतार कार्यने सार्थक कर्यो एवा महान मुक्तात्माओनी गाथाओ आपणे छेल्ला 6 दिवसथी एटले आज 6ठो दिवस छे, छेल्ला 5 दिवसथी गाई छे। छठ्ठा चरित्रनी अंदर आपणे प्रवेश करवानो छे। 6 चरित्र कोणे सांभळ्या छे? 6 चरित्रमा हाजर हता एवा क्यो यश? पेલું कोण? मयाराम भट्ट। बीजू कोण? सुरा खाचर। त्रीजा सोमला खाचर। चौथा दामोदर शेठ अने गई काले उपलेटाना लालाभाई अने आजे आवशे कार्याणीना माचा खाचर। ये श्रेष्ठ हरिभगत महाराज अनन्य आश्रित एवा महान मुक्तात्मा जेने महाराजे 2 वार संप्रदाय अंदर दीक्षा आपी। स्वामीनारायण संप्रदायनी एक ज एवो घटना घटी ऐतिहासिक क्रम छे जेने महाराजे 2 वार दीक्षा आपीने साधु कर्या छे। माचा खाचर एवा हता। कारेणी गामनी अंदर एमनो जन्म थयो। एमना माता पिता पण बहु महान मुमुक्षु आत्मा, बहु सारा अहीं आवता रह्यो सामे, बहु महान मुमुक्षु आत्मा एमना माता पिता पण। अने पण महाराजे एमना माटे वचनामृतमां लख्युं, महाराज के बाळपणथी ज मार्गीना पंथमां होवा छतांय पण जेणे बाळ ब्रह्मचारी रह्या, ब्रह्मचर्य व्रतनुं पालन कर्युं एवा माचा खाचर। प्रथमथी ज एमने प्राप्त थयेलो वारसामां एमने धर्म एना माता पिताए पण ज पाड्यो। एना पिताश्री कार्याणीना राजा हता। मार्गी पंथ एटले शुं छे खबर तमने? मार्गी पंथमांथी कोने खबर छे मार्गी पंथ एटले शुं कहेवाय? नहीं। मार्गी पंथनी अंदर एम कहेवाय के जेना इष्ट होय ए देव होय के देवी होय एनी पासे मांसनुं निवेद धराववामां आवे, दारूनुं निवेद धराववामां आवे अने बधुं ज मंदिरनी अंदर दारू ने मांसनुं भक्षण करी अने त्यारबाद मंदिरनी अंदर ज व्यभिचार थाय। आ शुं छे? मार्गी पंथ छे। आवा पंथ में रह्या पछी पण आवो खराब संग होवा छतांय पण माचा खाचर आ जीवन एने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य राख्युं। विचार करो केवा महान भक्त हशे।
એમના પિતાશ્રી આ માર્ગી પંથને અપનાવ્યો હતો, જેથી કરીને એમના ઘરે બાળપણથી જ હરિહરનો સાદ રહેતો. હરિહરનો સાદ એટલે જેટલા ભેખમાં ભગવાન, એટલે જેટલું ભગવું એટલું બધું ભગવાન જ છે. એટલે બધા ભગવાધારીઓને પોતાના ઘરે બોલાવતા, એની આગતા સ્વાગતા કરતા, પૂજા કરતા. એમ કરતાં કરતાં ઘણા બધા સાધુ બાવો આવે, એને અફીણ ચલમ આદિક એને પૂરું પાડવાની જવાબદારી આ માચા ખાચરના બાપુજીની. માચા ખાચર મોટા થતા જતા હતા. માચા ખાચર મુમુક્ષુ આત્મા, મુક્ત આત્મા, એટલે એને આ બધું ગમતું નહીં. ધર્મમય જીવન પહેલેથી જીવેલા, બાળપણથી જ એને ગમતું નહીં. પણ હવે પિતાનું સામ્રાજ્ય હતું એટલે પોતે કંઈ કરી શકે નહીં. આ બધું જોતા કે મારા ઘરની અંદર જ, અમારી ડેલીની અંદર જ, અમારા રાજ દરબારની અંદર જ આ બધો અધર્મ થાય છે, પણ રોકી શકે નહીં. પણ મનમાં ત્યારે જ એવો દ્રઢાવ કરી નાખેલો કે નહીં, એક વખત જ્યારે મારા હાથમાં સામ્રાજ્ય આવશે, આ કાર્યાણી ગામનો રાજા હું બનીશ, ત્યારે આ બધું બંધ કરી દઈશ. અને એક વખતનો સુમાર એના ઘરે બધા બાપુને બધા આવેલા, એમાં આ હોકો ને ચલમ ને દારૂ ને બધા પીતા હતા, અને ગામના લોકોને પણ પોતાની એઠી પ્રસાદી આપતા હતા. હવે માચા ખાચરથી આ જોવાનું નહીં, આ કેટલો સમય અધર્મ સહન કરવાનો. એટલે એક દિવસ પોતે ક્રોધ આવેશમાં આવી અને જે એના ગુરુ હતા, એના પિતાના ગુરુ, એ બાપુને જઈને માચા ખાચરે યુવાન અવસ્થાની અંદર, હજી તો 14-15 વર્ષનો યુવાન છે, હજી ખીલતી જવાની, હજી કિશોર અવસ્થા, એ અવસ્થાની અંદર એણે પોતાના પિતાના ગુરુને જઈને કહી દીધું કે બાપુ, તમે આ બધું કરો છો, આ દારૂ પીવો છો, ચલમ ફૂંકો છો, અને બધાને પોતાની હેઠી પ્રસાદીઓ આપો છો, અને આ ગામના સ્ત્રીઓ તમારે આવીને પગ દાબે છે, અને પછી તમારા શિષ્યો એની સાથે ન કરવાના કર્મો કરે છે, કુકર્મો. તો આ બધું ક્યાં શાસ્ત્રમાં લખેલું છે? એક વખત તો બતાવો મને, કોઈ શાસ્ત્રની આધાર લઈને મને બતાવો. તે વખતે હવે આટલો યુવાન, હજી તો જેને મૂછનો દોરો ફૂટતો હોય એવો યુવાન આવીને એ 60-65 વર્ષના બાપુને આવીને કહે તો એને ક્રોધ તો વ્યાપે, સહજ ભાવ છે. એટલે ક્રોધાયમાન થયેલા બાપુના મુખમાં એવા શબ્દ નીકળ્યા, એ છોકરા, તને તારા બાપે સંસ્કાર આપ્યા છે કે નહીં? પોતાના ગુરુની સાથે આ રીતે વાત કરાય? એ કે તમને શાસ્ત્ર વાંચતા આવડે છે જ ક્યાં? અને શાસ્ત્ર શું? અમે કહીએ એ શાસ્ત્ર, અમે કહીએ એ ધર્મ. અમે શાસ્ત્ર વાંચીને ગોળીને પી ગયા છીએ, એટલા માટે તો અમને બધા પૂજે છે. આ વાત પછી નહીં. સમય જતાં માચા ખાચરના પિતાનું અવસાન થયું. માચા ખાચર પોતે ગામધણી થયા, રાજા થયા છે. પોતે તો લગ્ન નહોતા કર્યા, પણ એમને એક ભત્રીજા વસ્તા ખાચર, 2 કાકા ભત્રીજા સાથે રહેતા અખંડ. એમાં સમય પછી સમય વ્યતીત થયો, આ બધું એણે બંધ કરાવી દીધું. પણ હવે શું કરે? એક વર્ષોથી પરંપરા ચાલી આવી છે, ધીરે ધીરે બંધ થાય ને, એકી સાથે બંધ થાય નહીં. તોય પણ ગામમાં બાપુ આવતા, એના ઘરે આવતા. તો હવે પછી એને પોતાના ડેલીમાં આવા અધર્મી બાવાઓને ઉતરવું એને ગમતું નહીં, એ ઉતારો આપતા નહીં, ગામની બહાર ઉતારો આપી દેતા. એમાં બરાબર ઘટના ઘટી, બાપુ આવેલા, જૂના ગુરુ, એટલે ગામમાં આવ્યા એટલે મોઢે દેવા જવું તો પડે. દર્શન કરવાનો શબ્દ તો આપણે વપરાય પણ નહીં, એવાના દર્શન કરીએ તોય પાપ લાગે. એટલે ગયા મળવા માટે ગયા. દૂરથી આવતા જોઈ બાપુને બધા શિષ્યોએ કીધું કે ગામના રાજા આવે છે, બાપુ ધ્યાનમાં બેસી જાઓ. આ પાખંડી ગુરુ બરાબર માચા ખાચરને આવતા જોઈને ધ્યાનમાં બેસવાનું નાટક કરવા લાગ્યા. ધ્યાનમાં બેસી ગયા અને માચા ખાચર આવ્યા. બરાબર બાપુને હવે ન કરવા હોય તોય પણ વંદન કરવા પડે, એટલે વંદન કર્યા. અને બાજુમાં શિષ્ય ઊભો હતો. બાપુ તો અત્યારે ધ્યાનમાં છે, ગુરુદેવ તો અત્યારે ધ્યાનમાં છે, અત્યારે દર્શન નહીં આપે. એટલે કાંઈ વાંધો નહીં, મારી સાથે બોલે ને તો મને વાંધો નથી, બસ મારે તો દર્શનની અભિલાષાથી દર્શન થઈ ગયા, બસ હું વિદાય લઉં છું, મારે ઘણું કામ છે. એ કે નહીં, એમ કેમ જવાય તમારાથી? બાપુ જ્યાં સુધી આંખ ન ખોલે ત્યાં સુધી તમારે જવાય નહીં, તમારો શિષ્ય ધર્મ લાજે. માચા ખાચર કે હું રાજા છું, મારે ઘણા બધા કામ છે. બાપુ આંખ ખોલે ત્યારે સમાચાર મોકલજો, હું પાછો આવી જઈશ. એ કે નહીં, ऐसे कैसे जा सकते हो, बापू को भोग लगाना पड़ेगा. એટલે ભોગ લગાના પડેગા એટલે શું જોઈએ છે તમને? એટલે ઘરે ગયા અને લઈ આવ્યા ભોગ, થોડું ઘણું લઈ આવ્યા, સીધું પાણી, ગોળ ને ઘી ને આપી દીધું. એ કે નહીં, બાપુ કો તો ધોલી દાળ चाहिए. ધોળી દાળ એટલે દૂધ પાક. એ કે કાંઈ વાંધો નહીં, દૂધ પાક આપવામાં મને વાંધો નથી, પણ આજે મારી જે ભગરી ભેંસ છે, જેનું દૂધ બહુ સારું થાય છે,
એણે આજે દોવા દીધી નથી, માટે દૂધ નથી. અને ઓલા શિષ્યને તો મોકો મળી ગયો. બાપુ કે બાપુના આશીર્વાદથી તમને એ ભેંસ દોવા દેશે. બાપુને પ્રાર્થના કરો કે ભેંસ દોવા નથી દેતી, કંઈક થઈ ગયું છે ભેંસને, કંઈક વળગાડ વળગી ગયો છે, તો દોવા દે, એના માટે કંઈક દોરો કરી આપો. અને બાપુએ પછી તો આમ થોડીક વાર નાટક કરી અને આમ આંખ બાગ ખોલી અને આમ પોતાના ગાદી નીચેથી આમ દોરો બોરો કાઢ્યો અને આમ ફૂંક બૂક મારી આમ માથે બાથે ફેરવ્યો પાછો અને બેચારા આમ આડાવડા મંત્ર બોલી અને માચા ખાચરને કે જા ભેંસને બાંધી દેજે, હમણાં ને હમણાં દોવા આપશે. માચા ખાચરના મનમાંથી રખે ને વળી આપે તો શું વાંધો છે આપણને, આપણે તો દૂધથી મતલબ છે ને આ ગમે કરે. તે માચા ખાચર જ્યાં હજી બહાર નીકળ્યા ડેલીએથી, ત્યાં સામે એનો જે ભરવાડ હતો, જે એના ભેંસનું ને પશુનું ધ્યાન રાખતો ને, એ બરાબર બધી ગાયો ભેંસોને ચરવા લઈ જતો હતો. તેને કીધું કે જો ઓલી ભગરી ભેંસ છે ને મને બહુ ગમે છે ને જેનું દૂધ બહુ સરસ થાય છે, એને આ દોરો બાંધે છે, આ દોરો બાંધીશ ને એટલે ભેંસ તને દોવા દેશે. અત્યારે ને ત્યારે બાપુએ આશીર્વાદ આપ્યા છે. ઓલો જેલો કે સવારે બાપુ મેં તમને કીધું કે ભેંસે દોવા નથી દીધું એનું આખું કારણ તો તમે સાંભળ્યું જ નહીં. આ રાત્રે છે ને આ ભેંસનું પાડરું છૂટી ગયું હતું અને એણે ભેંસને ધાવી લીધી હતી, તો ભેંસ સવારે ક્યાંથી દોવા દે? બાપુ તમે આટલા મોટા રાજા થઈને આવા ઢોંગ ધતિંગમાં આવી ગયા. બાપુના મનમાં થયો કુસંગ કરાય નહીં. આ લોકોનો થોડીક વારનો સંગ મારા મનમાં એ ચગડોળે ચડી ગયું હતું કે આ કદાચ દોરાથી ભેંસ દોવા દે તો દે. બાપુના મનમાં થઈ ગયું, માચા ખાચરના મનમાં થઈ ગયું કે આવા ઢોંગી ધુતારાઓને પોતાના ગામમાં રખાય નહીં. તરત જ મયાનમાંથી તલવાર બહાર કાઢીને પાછા વેળા. ઓલા બધા બાપુઓને કે હવે અત્યારેથી નીકળો છો કે નહીં અહીંયાથી? ઢોંગીઓ આમ કાંઈ ભેંસ દોવા દેતી હશે? અને બહુ મોટા અંતર્યામી બનતા હતા કે ભેંસને કાંઈક વળગાડ છે ને ભેંસ દોવા દેશે ને આ દોરો પહેરાવજો. મારી ભેંસને તો એનું પાટું જ ધાવી ગયો હતો, તો ક્યાંથી દોવા દે? નીકળો અત્યારે અહીંથી. અને બધાને બહાર કાઢ્યા ને એ અરચામાં એને સમાચાર મળ્યા કે અત્યારે સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી રૂપે સોરઠની અંદર એક મહાપુરુષ વિચરણ કરે છે, લોકો એને ભગવાન પણ માને છે. અને માચા ખાચરના મનમાંથી રખે ને ભગવાનનો અવતાર થઈ ગયો હશે અને ભગવાન મને ક્યારે મળશે? માચા ખાચરના દર્શન કરવાની અભિલાષા, રામાનંદ સ્વામીના દર્શન કરવાની અભિલાષાથી માચા ખાચર મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે રામાનંદ સ્વામીને આ દરબારગઢની અંદર કેમ બોલાવું? પણ માચા ખાચરનો એક ગુણ બહુ દિવ્ય હતો, ઉત્તમ હતો. એ શું કે પોતે સદાવ્રતી હતા, સદાવ્રત ચલાવતા. જેટલા પણ અભ્યાગતો હોય, જેટલા પણ ગરીબ માણસો હોય, સવારથી સાંજ થાય ને ત્યાં સુધી માચા ખાચરના ઘરની અંદર લગભગ 150 થી 150 જણા અભ્યાગતો જમતા, પ્રસાદ લેતા. આવા મહાન ઉદાર દિલના હતા. આ સમાચાર રામાનંદ સ્વામીને પણ મળ્યા. રામાનંદ સ્વામીના મનમાં થયું કે આવો ઉદાર કોઈ દરબાર છે, એને આપણે દર્શન દેવા જવા જોઈએ. એટલે ફરતા આ બાજુ માચા ખાચરના મનમાં એમ સંકલ્પ થાય કે રામાનંદ સ્વામીના મારે દર્શન કરવા છે, આ બાજુ રામાનંદ સ્વામીના મનમાં એમ થાય કે મારે માચા ખાચરને દર્શન આપવા છે. એમ કરતાં બરાબર એક દિવસ શ્રાવણ સુદ પૂનમનો દિવસ અને બરાબર કાર્યાણીની અંદર સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ પોતાની પધરામણી કરી. રામાનંદ સ્વામીનું શરીર જોઈ, એવું દિવ્ય વિગ્રહ જોઈ અને આજાન બાહુ રામાનંદ સ્વામી હતા, એ બધા દર્શન કર્યા. માચા ખાચરના મનમાં થઈ ગયું કાં તો સત્પુરુષ છે ને કાં તો પરમાત્માનો અવતાર છે. માચા ખાચર દંડવત પ્રણામ કરી રામાનંદ સ્વામીને કે સ્વામી આપનું નામ બહુ સાંભળ્યું છે, સોરઠ પંથકની અંદર લોકો આપને ભગવાન કહે છે, શું આપ ભગવાન છો? મને સાચું કહેજો હો. હું બાળપણથી માર્ગીના પંથમાં છું, સાચા સદગુરુની શોધમાં, ભગવાનની શોધમાં હું મારું જીવન વ્યતીત કરું છું. મારો એક જ સંકલ્પ છે, મને કાંઈ નથી જોઈતું, બસ મને ભગવાન મળે, મને ભગવાનમાં પ્રેમ કરવો છે. અનંત જન્મોથી ભટકતો આવું છું સ્વામી, આ જન્મ અંદર આ જન્મ મારો સફળ કરવો છે, મને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી છે. સાચું બોલજો, તમે ભગવાન છો? અને તે વખતે સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ માચા ખાચરને કીધું છે, માચા ભક્ત, હું ભગવાન નથી, પણ હું તમને ભગવાન ચોક્કસ ભેટાડીશ. તમે જે ભગવાનની રાહ જોઈ રહ્યા છો ને, એ પ્રાગટ્યને પામી ગયા છે. છપૈયાની અંદર એમનો જન્મ થયો છે, પ્રાગટ્યને પામ્યા છે. માતા પિતાને દિવ્ય ગતિ આપી 7 વર્ષ સુધી વન વિચરણ કરી હવે ટૂંક સમયની અંદર આ ગુજરાતની ધરણીને પાવન કરશે અને મારી પાસે આવશે અને હું તમને એની ઓળખાણ કરાવીશ. માજા ભક્ત, હું ભગવાન નથી. હું ઘણી વખત કહું છું ને કે હું તો ડુગડુગીનો વગાડનારો છું, ખેલના ભજવનારા નટવર તો આવવાના છે, એ ચોક્કસ આવશે.
થોડીક ધીરજ રાખજો, ક્યાંય મતપંથમાં લોભાતા નહીં, ક્યાંય આ બાવલિયાની અંદર લોભાતા નહીં. અત્યારે અસાધુ ઘણા બધા વિચરણ કરે છે અને તમારા જેવા શ્રદ્ધાવાન મુમુક્ષુ એ અસાધુની અંદર ખેંચાઈ જાય ને, જેટલો શ્રદ્ધાવાન પુરુષ સાચા સંતની અંદર ખેંચાય છે ને, એટલો જ શ્રદ્ધાવાન મુમુક્ષુ અસાધુની અંદર પણ ખેંચાઈ જાય છે. આજે આપણા દેશની અંદર આટલો બધો બગાડ થયો એનું કારણ શું? અંધશ્રદ્ધા આટલી બધી ફેલાણી શું કામ? કારણ કે આ દેશ બહુ શ્રદ્ધાવાન છે. એને એમ જ છે કે ભેખમાં ભગવાન છે. એને કાંઈ થતું હશે ને તો દવા કરાવવા નહીં જાય, બાપુનો દોરો કરાવવા જશે. આ આપણો દેશ છે. અને એમાંય પણ ભણેલાય કરે છે. એવું નથી કે અભણ કરે છે, ભણેલાય પણ 21મી સદીના ગ્રેજ્યુએટ કરેલા, MBA કરેલા લોકો પણ આવી વસ્તુમાં હજી માને છે. હા, ચોક્કસ છે, નો ડાઉટ. પરમાત્માની પ્રાર્થનાથી ગમે એવા દુઃખ હોય, સૂડીનું ઘાત છે ને કાંટે મટી જાય, 100%ની વાત છે. આપણા બીજ મંત્રથી ઘણા બધા પ્રભાવ નથી થતા. ડૉક્ટરે ના પાડી દીધી હોય છે, પણ આપણો બીજ મંત્ર કામ કરી જાય છે. સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીનો, મહારાજનો અગાધ મહિમા ગાતો એ બીજ મંત્ર કામ કરે છે. પણ સંપૂર્ણ પછી દવા જ ન લેવી એ વસ્તુ નહીં ને. એટલે બહુ ટકોર સરસ મજાની રામાનંદ સ્વામીએ માચા ખાચરને કીધી છે. માચા ખાચરે એ આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરી છે અને રામાનંદ સ્વામી પોતે પાછા સત્સંગના વિચરણની અંદર આગળ નીકળ્યા છે. આ બાજુ માચા ખાચરને અંતરમાં આકાંક્ષા જાગી છે, ક્યારે મળશે? રામાનંદ સ્વામી કહી તો ગયા કે ભગવાન મળી જશે અને ભગવાનના દર્શન થઈ જશે. માચા ખાચરને એક દિવસ પાઘડું બાંધતા, પોતાના માથા ઉપર સાફો બાંધતા, પોતાને એક સફેદ વાળ હાથમાં આવ્યો છે. મનમાં વિચાર થયો છે, મારી ઉંમર થતી જાય છે, આવરદા થતી જાય છે. અંત અવસ્થાની અંદર, છેલ્લી અવસ્થાની અંદર જ્યારે આ શરીર કામ નહીં કરતું હોય ત્યારે ભગવાન મળશે તો એ ભગવાનની હું સેવા કેમ કરીશ? ભગવાનની સાથે કેમ રહીશ? ભગવાનને પ્રાપ્ત કેમ કરીશ? અને ભગવાનનું સુખ કેમ માણીશ? આટલો વિચાર આવતા માચા ખાચરના આંખમાંથી આંસુડાઓની ધારાઓ થઈ છે. અને એનો પ્રિય મિત્ર હતો જેનું નામ હતું ભોજો ચારણ. ભોજો ચારણ અને માચા ખાચરે ઠેરાવ કરેલો કે આપણે બે ભગવાન ભજવા જતા રહીએ, બધું છોડીને. એક વખત ભોજાચારણને પોતાની પાસે બોલાવીને માચા ખાચર એમ કહે છે કે ભોજા, એક કામ કરીએ, હવે આ રાજકાજમાં મારું મન લાગતું નથી. જ્યારથી સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીના દર્શન થયા છે ને, મારા મનમાં એમ થાય છે આવા પવિત્ર સંતને આશરે રહી અને હું પણ સાધુ થઈ જાઉં. અને એને ભગવાન મળવાના જ છે. એણે ભવિષ્યવાણી બાંકી દીધી હતી કે ભગવાન વિચરણ કરે છે, તો હવે ભગવાન વિચરણ કરે છે, ભગવાન આપણે સુધી આવે એટલી વાટ આપણે જોવી નથી. આપણે ખુદ જઈએ ભગવાન પાસે. હાલો બધું છોડીને જતા રહીએ. આ રાજ આપી દઉં વસ્તાને, મારા ભત્રીજાને વસ્તો ખાચર રાજ્ય કરશે અને હું થઈ જાઉં સાધુ. સાધુ થવાની અંતરથી પહેલેથી અભિલાષા હતી કે મારે સાધુ થવું છે, મારે આ રાજકાજમાં બંધાવું નથી. ભોજાચારણે કીધું કે એમ પોતાનું કર્તવ્ય છોડી અને નીકળાય નહીં. હજી વસ્તા ખાચર કુમળી વયના છે, નાના છે, હજી એને જવાબદારી સંભાળવાનું સંપૂર્ણ ભાન નથી. માટે અત્યારે તમારે રાજકાજ છોડાય નહીં. અને ભગવાન મેળવવા છે ને, એટલી જ વાત છે ને બાપુ, તમે તો રાજા કહેવાઓ, આ કાર્યાણી ગામના તમે પ્રાણાધાર કહેવાઓ, પૃથ્વીપતિ કહેવાઓ. તમારે આવી રીતે જવાય નહીં. પ્રજાનું પાલન કરવું તમારું પરમ કર્તવ્ય છે, માટે તમારે આમ નીકળાય નહીં. એક કામ કરું છું, હું ચારણ છું, ગઢવી છું, દેવી પુત્ર છું, અને હું જ્યાં જોઉં ને, પરીક્ષા કરું ને, ત્યાં મને ખબર પડી જાય કે આ કોઈ મહાપુરુષ છે કે ભગવાન છે. માટે મને આજ્ઞા આપો, હું ભગવાન ગોતવા માટે જાઉં છું. માચા ખાચરની આજ્ઞા લઈને ભોજો ચારણ નીકળ્યા છે ભગવાન ગોતવા માટે. સમાચાર મળે કે જ્યાં રામાનંદ સ્વામી છે ત્યાં પહોંચી જાય. અને એમાં બરાબર માંગરોળની અંદર 1860નો બહુ જબરદસ્ત જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ રામાનંદ સ્વામી કરતા હતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ, રામાનંદ સ્વામી તો આ લોકમાંથી વિદાય લઈ લીધી હતી. જેતપુરમાં ગાદી ઉપર મહારાજને બેસાડી દીધા હતા. અને આ સમાચાર ભોજાચારણને મળ્યા કે અત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ નામથી કોઈ પ્રાગટ્યને પામ્યું છે કે 58માં નામ તો આપી દીધું અને રામાનંદ સ્વામીને સ્થાને આવી ગયા છે. અને જન્માષ્ટમીનો જબરદસ્ત મહોત્સવ માંગરોળની અંદર કરી રહ્યા છે. માંગરોળ ભોજો ચારણ પધાર્યો અને માંગરોળની અંદર એ ઉત્સવ માણ્યો અને નક્કી થઈ ગયું કે આ સહજાનંદ સ્વામી છે ને પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. કારણ કે માંગરોળની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક અદ્ભુત ઐશ્વર્ય બતાવ્યું હતું. કોને ખબર છે? સત્સંગી જીવનની કથાઓ ઘણી બધી આપણે સાંભળી, કદાચ આમાંથી પકડી શકો. ભગવાનપણાનું ઐશ્વર્ય બતાવ્યું હતું. હજારો લોકોને એકી સાથે ભગવાન સ્વામિનારાયણે પ્રતીતિ કરાવી હતી કે હું ભગવાન છું. બોલો કઈ રીતે કરાવી હશે? શું કરાવ્યું હતું? નહીં,
સમાધિ તો પછીની વાત છે. આ જન્માષ્ટમી મહોત્સવમાં કરાવ્યું હતું. બોલો પુનિત ભગત. હા, પારણિયાની અંદર જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થાય ત્યારે આપણે પારણિયું બનાવીએ ને અને ભગવાનને ઝુલાવીએ. ગાદી ઉપર ભગવાન સ્વામિનારાયણ બેઠા છે અને પારણિયા હરિભક્તો આવીને ઝુલાવે છે, તો ઘડીકમાં પારણિયા અંદર બાલકૃષ્ણ દેખાય, લડ્ડુ ગોપાલ એટલે નાના લાલજી દેખાય, અને ઘડીકવાર ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતે દેખાય. આ જોતાની સાથે એ વખતે સોરઠ પંથકના લાખો લોકોને પ્રતીતિ આવી ગઈ હતી કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે ને એ સહજાનંદ સ્વામી છે ને એ સંત નથી. એ સહજાનંદ સ્વામી જેણે રામાનંદ સ્વામીએ પોતાની ગાદી સોંપી છે ને, રામાનંદ સ્વામી ઘણી વખત કહેતા હતા કે હું તો પટનો બાંધનારો છું, ખેલના રમનારા તો આવવાના છે, ખેલના રમનારા બીજા કોઈ નહીં. આ સહજાનંદ સ્વામી, આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે ને એ સાક્ષાત ભગવાન છે. અને આ ભોજાચારણે નિહાળ્યું. ભોજાચારણના મનમાં એમ થઈ ગયું અત્યારે દોટ મૂકું અને માચા ભક્તને, માચા ખાચરને આ કહી આવું, પણ ક્યાં માંગરોળ ને ક્યાં કારિયાણી બે છેડાવો, આમ જાવું કેમ? એમાં શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે, વરસાદનો સમય, તોય પણ આવા વરસાદની અંદર, વરસતા વરસાદની અંદર ભોજોચારણ નીકળ્યા, પડતા આખડતા છોલાતા પહોંચ્યા છે કારિયાણી ગયા ત્યાં તો દશા આખી બદલાઈ ગઈ હતી. શરીરની ચામડું આખું બદલાઈ ગયું હતું. વરસતો વરસાદ. માચા ખાચર પ્રશ્ન કરો, ભોજા તારી આ હાલત કેવી રીતે થઈ? અરે બાપુ હું તમને શું કહું, હાલત મારી રહેવા દો. તમે અને અમે, આપણે બંને જણા જે પરમાત્માને શોધતા હતા ને પરમાત્મા મળી ગયા છે. એ કે શું વાત કરે છે, ભગવાન મળી ગયા? એ કે એ જ તો કહેવા માટે આવ્યો છો, અને મારી શરીરની દશા એટલા માટે આવી થઈ ગઈ છે. મેં તમને નહોતું કીધું મને ભગવાન મળશે એટલે બીજું બધું કાર્ય પડતું મૂકીને પહેલાં એ ભગવાનના દર્શન કરી, હું હજી ભગવાન પાસે ગયો પણ નથી, ભગવાન સાથે વાતચીત નથી કરી, પહેલું કાર્ય મેં એ કર્યું છે બસ તમને આવીને સમાચાર આપો કે તને પ્રતીતિ કઈ રીતે થઈ. ભોજોચારણ એમ કે છે હું કાંઈ ભોળો ભલો નથી, પ્રતીતિ એવી રીતે થઈ છે કે લાખોની સંખ્યામાં માનવ મેરામણ ઉભરાણું હતું અને જન્માષ્ટમીનો ભવ્ય મોટો સમય હતો. અને રામાનંદ સ્વામીએ પોતાના સ્થાને જેને આરૂઢ કરેલા એવા સહજાનંદ સ્વામી, જેણે પોતાનું અનાદિનું નામ વેદની અંદર પડેલું સ્વામિનારાયણ પોતાના સ્વમુખે પ્રાગટ્ય કર્યું છે. ફરણેણીની અંદર લોકો સ્વામિનારાયણ નામનું ભજન કરતા હતા અને બધા પારણીઓ ઝુલાવતા હતા, પારણિયાને પુષ્પથી વધાવતા હતા. અને પારણીની અંદર ઘડીકવાર બાલકૃષ્ણ દેખાય ને ઘડીકવાર આ સહજાનંદ સ્વામી દેખાય. આવા દિવ્ય દર્શન મને થયા, મારું હૃદય કબૂલ કરવા માંડ્યું કે નહીં, આ સહજાનંદ સ્વામી પ્રગટ ભગવાન છે. અને એ કહેવા માટે હું તમને આવ્યો છું. અને આટલા શબ્દ સાંભળતા માચા ખાચરના આંખમાંથી હર્ષના આંસુ આવી ગયા. ભોજા, તે મારા પર બહુ મોટો ઉપકાર કર્યો છે. આપણે એક કામ કરીએ, આપણે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે તત્કાળ જઈએ. તત્કાળ નહીં, મહારાજ તો હવે ભુજ વયા ગયા છે. હવે ભુજ સુધી જવું, તે વખતે વચ્ચે બહુ મોટી ખાડી હતી, રણ પ્રદેશ આવતો, એટલે ભુજ જવું સરળ નહોતું. ભોજા, સમાચાર તો મંગાવો, હવે ભગવાન ક્યારે આવવાના છે પાછા? કે સમાચાર એવા પ્રાપ્ત થયા છે કે 1861ની અંદર જેવો જન્માષ્ટમી મહોત્સવ મહારાજે માંગરોળમાં કર્યો હતો ને એવો 1861નો મોટામાં મોટો સમયો શ્રીજી મહારાજ સરદારમાં કરવાના છે. તુમજીત વેરજીતે આમંત્રણ આપી દીધું છે. તુમજીત વેરજીત, તોંગાજીત ને વેરાજીત પણ આ માંગરોળના સમયામાં આવેલા. અને આ સમયાની ભવ્યતા જોઈ અને તોંગાજીત રાજાને, વેરાજીત રાજાને એવો સંકલ્પ થયો કે આવો જન્માષ્ટમીનો સમયો અમારા ગામની અંદર પણ શ્રીજી મહારાજ કરે તો કેવું સારું. અને મહારાજ પાસે કૃપા પ્રસાદ માંગ્યો છે કે મહારાજ અમારા ગામમાં પણ આવો ઉત્સવ કરો. તુમજીત રાજાને, વેરજીત રાજાને શ્રદ્ધાને જોઈ અને મહારાજે કોલ આપ્યો છે કે જાઓ 1861 વિક્રમ સંવત એનો જે જન્માષ્ટમીનો સમયો છે એ અમે સરદારમાં કરશું. અને મહારાજ 1860ની સાલની અંદર ભુજ એટલે કચ્છ પ્રાંતને પાવન કરી ફરીવાર રાજકોટ પધાર્યા છે અને રાજકોટથી ફરી સરદાર પધાર્યા છે. અને તુમજીત અને વેરજીતે પહેલું વર મહારાજ પાસે એ માંગ્યું છે, કૃપાનાથ અમારી આ ગામની અંદર તમે ચાતુર્માસ રોકાવો. 4 મહિના સુધી, અત્યારે એ જ કથા હાલે છે ને ઘર સભાની અંદર, જે ચાતુર્માસ રોકાણની કથા. એટલે મહારાજ જે સરદારની લીલા કરી હતી બધી જ લીલાઓ અત્યારે પૂજ્યપાદ ગુરુ ઘર સભાના માધ્યમથી લઈ રહ્યા છે. એટલે મહારાજ બરાબર સરદાર પધાર્યા. આ સમાચાર કારિયાણી પહોંચ્યા કે ભગવાન આવી ગયા છે. માચા ખાચર તો કારિયાણી સરદાર જવા માટે આકડા વાકડા થતા હતા, પણ જ્યાં તૈયાર થતા હતા વસ્તા ખાચરને સમાચાર મળ્યા
કે બાપુ એટલે કાકા તો જવા માટે તૈયાર થયા છે સરદારમાં. આવીને પૂછ્યું, કાકા કઈ બાજુ? એ કે સરદાર જાઉં છું, ભગવાન આવી ગયા છે, ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જાઉં છું. કે એ તો બધું બરાબર છે, પણ આ ખેતરમાં 200 વીઘાનો કપાસ ઊભો છે ને, ઠેકાણે પાડતા જાજો, પછી જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાજો. હવે ઠેકાણે પાડતા જાજો એટલે કાચો કપાસ, એ ક્યારે પાકે, ક્યારે એને વીણવાનો, ક્યારે એને ભરવાનો અને ક્યારે જવાનો, એમ કરવા માંડે તો લગભગ 2-3 મહિના નીકળી જાય. હવે શું કરવું? મનમાં થયું સંપત્તિ તો ફરીવાર પ્રાપ્ત થઈ જશે, પણ ભગવાનના દર્શન કદાચ આ દેહ નહીં રહેતો. આ દેહનો શું નિર્ધાર નથી, આ દેહનો નિર્ધાર, અચાનક થઈ જાય નાશ, વૃદ્ધપણાને વાયદે રહેવું, અમને નથી મનાતું જવું. આ દેહનો નિર્ધાર નથી, આ ઘડીને આ પળમાં કદાચ મરી જવાય તો. માટે શું કર્યું? 200 વીઘાનો કપા પોતે વાડીએ ગયા, પોતાની જોયું તો સરસ મજાનો કપા ઊભો છે. ઘડીક મનમાં થયું આવો ને આવો કપા એને ઠેકાણે પાડી દેવાનો, પણ એ ભગવાનથી અધિક શું છે? ભગવાન મળતા હોય આવો કપા તો ઘણીવાર પાછો મળી રહેશે. એટલે એણે શું કર્યું? આજુબાજુના ભરવાડો અને બધાને બોલાવ્યા અને કીધું તમારા બધાએ પશુઓને લઈ આવો, ગાય ભેંસોને બધાને, અને મારા ખેતરની અંદર છૂટા ચરતા મૂકી દો, બધું ખાઈ જાઓ. કે કાંઈ લેવાનું નથી. બધું ખાઈ ગયા. સવાર થયું ત્યાં તો બધું ઠેકાણે પડી ગયું હતું. પાછા તૈયાર થયા, ઘોડા ઉપર બેઠા. વસ્તા ખાચર કે બાપુ તમને કીધું નહોતું કે આ ઠેકાણે પાડતા જજો? કે ઠેકાણે બધું પડી ગયું છે. શું વાત કરો? કેવી રીતે પડી ગયું? હજી તો કાચો હતો ને કપા. જ્યાં જોઈ આવો. અને જોયું તો આખો એ કપા બધા પશુઓ હજી ચરતા હતા અંદર. વસ્તા ખાચર ગરમ થઈને પાછા આવ્યા. બાપુ આ શું? આવું ગાંડ પણ? અરે આખું ગામ હાંસી કરે છે તમારી. કે જે કરે મારે અત્યારે પરમાત્માને મેળવવાની આ તાલાવેલી જાગી છે. હું જાઉં છું સરદાર. અને મારતે ઘોડે ભોજો ચારણ અને આ માચા ખાચર બંને જણા સરદાર આવ્યા છે. સરદારની અંદર આવીને મહારાજને મળ્યા છે. તુમજીત વેરજીતનો જે દરબાર છે, આપણે જેના દર્શન કર્યા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની અંદર, એ દરબારગઢની અંદર મહારાજ બિરાજમાન છે. મહારાજને દંડોત પ્રણામ કરી અને નજીક જ્યાં જવા ગયા, ભોજાચારણે ત્યાંથી જ પાછા વળી ગયા છે. ભોજોચારણ કે જો આ ભગવાન. ભોજાચારણે પોતાનો હાથમાં લઈ માચા ખાચરનો અને મહારાજ પાસે જઈને એમ નથી કીધું આ કાર્યાણી નરેશ માચા ખાચર છે, તમને મેળવવા માટે ક્યારથી તલપે છે. કોઈ જાતની ઓળખાણ ભોજાચારણે મહારાજની કરાવી નથી. આમાં એક સિદ્ધાંત છે, હિન્દુ ધર્મની કોઈ પણ પ્રણાલિકા હોય, કોઈ પણ ઘટના હોય ને, એની પાછળ એક રહસ્ય હોતું હોય છે. આધ્યાત્મિક જગતની અંદર જ્યારે મુમુક્ષુ સાધક જ્યારે પગપાળો ચાલે છે ને, એની પગદંડી બનાવે છે ને, ત્યારે એને એકલી બનાવવાની હોય છે. ગુરુજનો હોય છે, મોટા પુરુષો હોય છે, મોટા ભક્તો હોય છે, એ ક્યાં સુધી ખાલી માર્ગદર્શક છે, માઇલસ્ટોન છે. દાખલા તરીકે આપણે અહીંથી વડતાલ જઈએ તો લખેલું આવશે રસ્તામાં આણંદ 350 કિલોમીટર, આણંદ 250 કિલોમીટર, આણંદ 150 કિલોમીટર, એ રીતે લખેલું આવશે. કોઈ જો માઇલસ્ટોનને પકડીને બેઠો રહે તો જાય પહોંચે વડતાલ? નહીં ને. એમ જ આ આધ્યાત્મિક જગત એવું છે, ભગવાન તરફ ગતિ મુમુક્ષુને પોતાને જ કરવી પડતી હોય છે. પોતાને જ પોતાનું અંતર કાપવાનું હોય છે. એના હૃદયની અંદર કેવી શ્રદ્ધા છે, ભગવાન પ્રત્યે કેવો ભાવ છે, એ પોતાને જ ખબર હોય. આપણે આટલા બેઠા છીએ ને, આટલા બધા, એમાંય પણ કોકને કેવી શ્રદ્ધા હશે, કોકને કેવી શ્રદ્ધા હશે, બધાની અલગ અલગ હશે. અને બધાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે પરમાત્મા એને ફળ, યથાર્થ ફળ આપતા હોય. જેવી મારી શ્રદ્ધા એવી મને મળશે, જેવી તમારી એવી તમને મળશે. એટલે ભોજાચારણે ત્યાં પાછા વળી ગયા છે. અને માચા ખાચરના મનમાંથી આવું કાં કર્યું હશે? અને આવીને આવી ઘટના રામકૃષ્ણ પરમહંસે કરી હતી. રામકૃષ્ણ પરમહંસ એક વખત હાયલા જતા હતા, અને એમાં કોઈક વ્યક્તિએ આવી અને એને કાશીનો રસ્તો પૂછ્યો. પોતે બરાબર નજીક જ હતા, અલ્હાબાદ જ હતા, કાશીની બાજુમાં જ હતા. અને રસ્તો પૂછ્યો એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસે કીધું, એક કામ કર, પેલું જે ઝાડ છે ને એની પાછળ મારી તુંબડી પડી છે, એ તુંબડી તું લઈ આવ, પછી હું તને કાશીનો રસ્તો બતાવું. એટલે 8-10 ડગલા એને હાલવાના હતા. ઉતાવળો ઓલો માણસ ગયો, તુંબડી લઈને પાછો આવ્યો અને કીધું કે હાલો મારા તુંબડી, કે હવે તને એક વાત કહું, તને કાશી પહોંચતા 4 દિવસ લાગશે.
એ કે મહારાજ એ તો તમે પહેલાં પણ કહી શકતા. તુંબડી મંગાવવાનું કારણ તમારી પાસે આટલા બધા શિષ્યો છે એને કહી દીધું હોત. એ કે તુંબડી તો મારો કોઈ પણ શિષ્ય લઈ આવ્યા અથવા તો મારે ત્યાં જ બેસવા જવાનું છે, મારે તુંબડીની અહીંયા જરૂર નહોતી. પણ તું કેવી રીતે હાલીને ગયો અને કેટલા વેગમાં પાછો હાલીને આવ્યો એના આધારે મેં નક્કી કર્યું કે તને કાશી પહોંચતા કેટલા દિવસ લાગશે. આધ્યાત્મિક પથ પણ કાંઈ આવો જ છે. કાચબો એની ગતિમાં પહોંચે છે, સસલું એની ગતિમાં પહોંચે છે. એટલે ભોજાચારણે અત્યારે હવે માચા ખાચાને સ્વતંત્ર કરી દીધા કે હવે આ ભગવાન અને આ તમે, આ ભગવાનને મેં તમને બતાડી દીધા. બતાડવાની જવાબદારી હતી, ભગવાનની સાથે મેળાપ કરાવી દેવાની કે આ માચા ખાચર છે, આની ધ્યાન રાખજો ને આવું બધું કહેવાની મારી જવાબદારી નથી. અને શુદ્ધ હૃદય હોય અને આવું પવિત્ર જીવ હોય અને શુદ્ધ લોઢું હોય અને સામે લોચુંબક હોય તો શું વાર લાગે. ખેંચાઈ ગયા માચા ખાચર, ભગવાનને જોઈને આ હા અંતરમાં આનંદ થઈ ગયો. આમ એટલા બધા પ્રેમથી ભગવાનને નિરખે જ્યારે આંખે કરીને ભગવાનને પી જશે. પહેલી જ મુલાકાતની અંદર માચા ખાચરે ભગવાનના શરીરમાં રહેલા 63 તિલ અને 52 ચિહ્ન જોઈ લીધા. અદ્ભુત તિલ ચિહ્ન. હૃદય કબૂલ કરવા માંડ્યું કે આ ભગવાન નહીં, સર્વોપરી ભગવાન છે. કારણ કે એણે સામુદ્રિક શાસ્ત્ર કારણ કે ભણેલા હતા, પોતે બહુ શાસ્ત્રનું વાંચન કરેલું. અને સામુદ્રિક શાસ્ત્રની અંદર લખેલું આવતું કે સર્વોપરી ભગવાન જ્યારે આ ધરતી ઉપર પધારે ને ત્યારે એના ચરણારવિંદમાં 16 ચિહ્ન હોય. અને મહારાજના ચરણારવિંદમાં જ્યારે 16 ચિહ્ન જોયા, હૃદય કબૂલ કરવા માંડ્યું કે કૃષ્ણ પરમાત્મા જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા હતા ને ત્યારે એમના ચરણારવિંદમાં 12 ચિહ્નો હતા. તો આ પરમાત્મા તો એ થકીએ પર છે. ભગવાનના ચરણારવિંદમાં પદ્મનું ચિહ્ન જોયું, સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન જોયું. આહા, અદ્ભુત! આવા પરમાત્મા મને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે. ખૂબ રાજી થયા. અને ત્યાં ને ત્યાં ભગવાનને કીધું છે કે મહારાજ આજ પછી હવે મારે ક્યાંય જવું નથી, મને તમારી સાથે રાખો, મને તમારો સાધુ કરી દો. સાધુ થવાની અપેક્ષા કેટલી હશે તમે વિચાર કરો, કેટલી તાલાવેલી હૃદયમાં હશે કે મારે સાધુ થવું છે. મહારાજ કે અત્યારે સાધુ થવાનું નથી, અત્યારે હજી વસ્તા ખાચર કાચી વયના છે, કાચી ઉંમરના છે. કાચી વય ને કાચી ઉંમર તો જવા દો, પણ એની મતિ કાચી છે. એને હજી સભાનતા નથી, એને કેવી રીતે રાજ્ય ચલાવવું કંઈ ખબર નથી. માટે તમારે હજી રાજકાજમાં ધ્યાન દેવું પડશે. સમય આવશે ત્યારે અમે તમને પોતે પોતાની સામેથી, તમને આવું નહીં પડે અમારી પાસે, અમે પોતે કાર્યાણી આવી અને તમને લઈ જશું અને તમને સાધુ બનાવશું. એ આ ભગવાનનું વચન છે. હવે કાંઈ અને તમે ગ્રહસ્થાશ્રમમાં તમે સાધુ તુલ્ય જ છો, તમે બાળ બ્રહ્મચારી છો. તમે વિચાર કરો. અને માચા ખાચર ખૂબ રાજી થયા છે. માચા ખાચરે કીધું છે મહારાજ સાધુ ન બનાવો તો કાંઈ નહીં, પણ કાર્યાણી પધારો. મહારાજ કે કાર્યાણી ચોક્કસ પધારશો, પણ અત્યારે તુમજીત અને વેરજીત તમે વચન આપ્યું છે કે ચાતુર્માસ અમારે સરદારમાં જ રોકાવાનું છે, માટે ચાતુર્માસ પૂર્ણ થાય પછી અમે કાર્યાણી આવશું. અને મહારાજે ભવ્ય મોટો સમયો સરદારની અંદર જન્માષ્ટમીનો કર્યો. જન્માષ્ટમીના સમયની અંદર અદ્ભુત ઐશ્વર્ય મહારાજે આપ્યા. માંગરોળની અંદર તો એક રૂપે ભગવાન સ્વામિનારાયણ દેખાતા હતા, પણ સરદારની અંદર તો અનેક રૂપ ભગવાને પોતાના બતાવ્યા. રામકૃષ્ણ આદિક અનેક મોટા મોટા અવતારો સ્વરૂપે ભગવાન સ્વામિનારાયણના માચા ખાચરને દર્શન થયા. અને માચા ખાચરનો હૃદય કાયમને માટે હંમેશાને માટે કબૂલ કરવા માંડ્યું કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. માચા ખાચર ઘણા દિવસ સુધી સરદાર રહ્યા. ત્યાર પછી મહારાજની આજ્ઞા લઈ અને પાછા જ્યારે કાર્યાણી પધારતા હતા, રસ્તામાં ગઢપુર આવ્યું. હૃદયમાં એમ થયું કે મારા પરમ મિત્ર છે ને આ મિત્રની પરમ કર્તવ્ય છે. પોતાનું જે મિત્ર હોય ને એનું હિત કરવું એ મિત્રનું પરમ કર્તવ્ય છે. માચા ખાચરના મનમાં એમ થઈ ગયું કે મારા પરમ મિત્ર એબલ બાપુ છે, અને એ પણ મારી જેમ જેણે 7 વર્ષ 7 વાર શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કર્યું, એને પણ મનમાં એવી અભિલાષા છે કે ક્યારે મને ભગવાન મળે. એ ઉમેજ નામના ગામની અંદર બાળાનંદ અને વિઠલાનંદની વાત સાંભળી અને નાના એવા લીંબતરુના છોડને જોઈ અને એબલ ખાચરે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે આ લીંબતરુ આટલો તેજાયમાન કેમ છે? ત્યારે બાળાનંદ અને વિઠલાનંદે એકબીજાને કીધું હતું કે બેટા આ લીંબતરુ છે ને એ કોઈ સામાન્ય નથી, અક્ષરધામનો મુક્ત છે. આ લીંબતરુ નીચે એક વખત અક્ષરધામના અધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ આવીને બિરાજમાન થશે. આટલા શબ્દો એબલ ખાચરે જ્યારે બાળાનંદને વિઠલાનંદના સાંભળ્યા ત્યારે લીંબતરુને ત્યાંથી ઉપાડી ઉમેશથી મારતે ઘોડે આવ્યા છે પોતાના દરબારગઢની અંદર, ગઢપુરની અંદર, અને દરબારના મધ્ય ભાગની અંદર એ લીંબતરુને રોપ્યો છે. આવા તો એબલ બાપુ શ્રદ્ધાવાન છે. મારા કરતાં એનો પ્રેમ અને એની શ્રદ્ધા અતિ અપાર છે, અતૂટ છે.
માટે આવા પરમાત્મા મને મળી ગયા, મારે એ પરમાત્માની ઓળખાણ એબલ ખાચરને કરાવવી જ જોઈએ. અને પલળતા પલળતા પોતે આવ્યા હતા. માચા ખાચરને જોઈને એબલ બાપુને થઈ ગયો, હો એ માચા ખાચર, તમે અત્યારે આવા વરસાદની અંદર ક્યાં ગયા હતા ને ક્યાંથી આવો છો? અને માચા ખાચરે કીધું કે અમારા ગુરુ અત્યારે સરદારની અંદર ભવ્ય મોટો જન્માષ્ટમીનો સમયો કરતા હતા. જો મહારાજે પુષ્પ આપ્યું. ભવ્ય મોટો સમયો કરતા હતા, એના દર્શન કરવા માટે હું ગયો હતો. અને ત્યાંથી પાછો વળું છું. એ ભગવાન મારા ઘરે પણ પધારવાના છે. અને ભગવાન જ્યારે મારા ઘરે પધારે ત્યારે તમારે ચોક્કસ આવવાનું છે. એ આમંત્રણ આપવા માટે આવ્યો હતો. ત્યારે એબલ ખાચરે કીધું, માચા ખાચર, તમારા ગુરુ કોઈ સામાન્ય નહીં હોય. તમારા ગુરુ જો સામાન્ય હોય ને તો તમે કાર્યાણીથી છેક સરદાર ધક્કો ખાવ એવા નથી, એ મને ખબર છે. માટે તમે મને તમારા ગુરુનો પૂર્ણ પરિચય આપો. 7 વાર મેં ભાગવત સાંભળી છે. અને તે વખતે શ્લોક આવતો હતો ને, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય જ્ઞાનિલ ભવતી ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ પરિત્રાણાય સાધુના વિનાશાયશ્ચ દુષ્કૃતા ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. આ શ્લોક જ્યારે હું સાંભળતો ને ત્યારે મારા મનમાં એમ થતું કે અધર્મએ માજા મૂકી છે. આ પૃથ્વી રડી રહી છે, ક્યારે પરમાત્માનો અવતાર થશે. આ વાળ મારા સફેદ થતા ને મને બીક લાગતી, રખેના દેહ પડી તો નહીં જાય ને. પરમાત્મા પૃથ્વી પર આવશે, આ મારા દરબાર ગઢની અંદર પધારશે. આ લીંબ તરુને તો આશીર્વાદ છે, એની નીચે બેસશે. પણ મારી આવરદાનો તો નિર્ધાર નથી ને. રખેને આવે એની પહેલાં મારો દેહ પડી જાય તો શું એ પરમાત્મા આવી ગયા છે? તમે જે તમારા ગુરુની વાત કરો છો એ શાશ્વત પરમાત્મા જે શાસ્ત્રની અંદર જેની આગાહીઓ છે એ તો નથી ને? મને બતાવો. અને જ્યાં એબલ ખાચરે આ વાત પૂછી છે, માચા ખાચરે કીધું છે, એબલ રૂપ, તમે જે પરમાત્માની ઓળખાણ કરવા માટે, તમે જેને મળવા માટે ઝંખી રહ્યા છો ને, એ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થઈ ચૂક્યું છે. એ પરમાત્મા અમારા ગુરુ જ છે. રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય એવા સહજાનંદ સ્વામી, સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એ ભગવાન ખાલી ભગવાન નહીં, ભગવાનનો અવતાર નહીં, સર્વ અવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. એનું પ્રાગટ્ય આ પૃથ્વી પર થઈ ચૂક્યું છે. મારા ને તમારા જેવા અનંત જીવાત્માને પોતાને શરણે લેશે અને આપણા બધાનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે જ પરમાત્માનો આ વખતે અવતાર છે. આપણે બધા પ્રેમી ભક્તો અનેક જન્મોથી સાધના કરી રહ્યા છીએ. શું કરીએ છીએ આપણે? અનેક જન્મોથી સાધના કરીએ છીએ. એબલ રૂપ આ પરમાત્મા અત્યારે આવી ગયા છે. આ વખતે આપણો છેલ્લો જન્મ થઈ જવાનો છે. અને એબલ ખાચરને તો ઉત્સાહ જાગ્યો, ઉત્કંઠા જાગી. મનમાં એમ થઈ ગયું કે અત્યારે જ ઘોડા ઉપર બેસીને સરદાર જતો રહું, સરદાર જઈને મહારાજને પ્રાપ્ત કરી લઉં. પણ એનો ને જીવા ખાચરનો કજિયો ચાલતો હતો. એબલ ખાચર એટલે ગઢપુરના રાજા, દાદા ખાચર હજી સાવ નાના. જો એબલ ખાચર ગામ છોડીને જાય તો જીવા ખાચર આખા ગઢપુર પર કબજો કરી લે, દાદા ખાચરને મારી નાખે, બહેનોને ઘરથી બહાર કાઢી નાખે. એવી બધી વૃત્તિ જીવા ખાચરના મનમાં ચાલતી હતી. એટલે માચા ખાચરને કીધું, એબલ રૂપ, તમે તો મારો દેશકાળ જાણો છો. અત્યારે રાજ્ય ઉપર કેવી કઠણાઈ મંડરાઈ રહી છે. જો હું અહીંયાથી નીકળું તો આ રાજ્યથી હાથ ધોવું પડે. રાજ્યની પણ મને ચિંતા નથી, રાજ્ય ચિંતા નાસ્તી છે. પણ મારા ગ્રસ્તમાં મારો જન્મ થયો છે, ગ્રસ્ત આશ્રમ મેં માંડ્યો છે, તો મારા પુત્રની, મારા પરિવારની મારી જવાબદારી આવે છે. માટે મારી ભલીભાતી નિભાવવી પડશે. એટલે અત્યારે તો હું નહીં જઈ શકું સરદાર, પણ એક કામ કરો, મને એ પરમાત્માનું ધ્યાન શીખવાડો. વિચાર કરો કેટલી ઊંચી મુમુક્ષતા હશે. પહેલી મુલાકાતની અંદર એ ભગવાનના દર્શન નથી કર્યા, પહેલી વારમાં શું પૂછ્યું છે? એ પરમાત્માનું ધ્યાન કેમ કરવું. આપણે જે તિલચીનનો પાઠ કરીએ છીએ ને, એ તિલચીનનો પાઠ પહેલી વાર માચા ખાચરે આ એબલ ખાચરની સામે પહેલી વાર કરેલો છે. કે શ્રીજી મહારાજના ચરણાના બંને તળા અતિશય રક્ત છે, એ જે આપણે કરીએ છીએ ને, એ પહેલી વાર સૌથી પહેલાં કોઈના મુખમાંથી નીકળ્યું તો માચા ખાચરે કીધું છે અને એબલ ખાચરે સાંભળ્યું છે. અને એબલ ખાચરના મનમાં એમ થઈ ગયું, આહા, આવા પરમાત્મા, આટલા કોમળ, આટલા સુંદર, આવા જેના હૃદયની અંદર, આવા શરીરની અંદર જેના તિલ ચિહ્નો છે, એ પરમાત્માના દર્શન મને ક્યારે થશે? અને જ્યાં સુધી પરમાત્માના દર્શન મને ન થાય ને, આજથી હું ધારણાપારણા નામનું વ્રત કરીશ. ગોળમાંથી બનતી, ખાંડમાંથી બનતી બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરી દઈશ. ઘી અને તેલ કાંઈ નહીં ખાઉં. વિચાર કરો ને, મુમુક્ષતા. અને માચા ખાચરે ભગવાનની ઓળખાણ કરાવી અને પોતાના ગામ કાર્યાણી પધારે છે. કારણ કે એબલ ખાચરનો આખ્યાન નથી, કારણ કે ગઢપુરવાસીનો પ્રેમ જ એવો છે. એબલ ખાચરની કથામાં આપણે ઘૂસીએ ને પછી બહાર આવવાનું મન ન થાય.
કારણ કે માચા ખાચરની ઘટના હજી ઘણી બાકી. એટલે માચા ખાચર ગયા છે પાછા કારિયાણી. એ અરચામાં એક ઘટના ઘટી. હજી મહારાજ કારિયાણી આવ્યા નથી, ચાતુર્માસ ચાલુ જ છે. એ અરચામાં એક કિમિયાવાળો આવ્યો, જેને રૂપામાંથી એટલે તાંબામાંથી રૂપું બનાવતા આવડે. એણે શું કર્યું, કિમિયાવાળો આવ્યો અને માચા ખાચરને કે માચા ખાચર, મેં વાત સાંભળી છે કે તમે સદાવ્રતી છો, ઘણા લોકોને તમે જમાડો છો પ્રેમથી, ભાવથી. એ કે હા, બધી વાત સાચી. એ કે તો મને તમારા ઉપર બહુ દયા આવે છે, તમે આવું સારું કાર્ય કરો છો તો તમારી પાસે ધન ખૂટવું જોઈએ નહીં. તો શું કરશો? તો કે એક કામ કરો, તાંબાનો લોટો લાવો. તાંબાનો લોટો લઈ આવ્યા. હાલ્યો, તાંબાનો લોટો લઈ પેલા કિમિયાવાળાએ પોતાની થેલીમાં નાખ્યો અને કંઈક મંત્ર બોલ્યો અને બહાર લોટો કાઢીને બતાવ્યો. તો લોટો કેવો થઈ ગયો હતો? ચાંદીનો થઈ ગયો હતો. એ કે હાલ્યો, પુષ્કળ ધન તમને પ્રાપ્ત થશે અને તમારા ઘરે ધન કોઈ દી નહીં ખૂટે ને સદાવ્રત આપ્યા રાખો. એ કે પણ આના બદલામાં મારે તમને શું આપવાનું? એ કે કાંઈ નહીં, મારે ઈચ્છા છે કે મારે માતાજીની આગળ છે ને એક 1.25 કિલોનું છત્તર બનાવવું છે ચાંદીનું. તો તમે છે ને તાંબુ ભેગું કરી ચાંદી બનાવીને મને આપો. માચા ખાચર તલવાર ખેંચી છે, મૂર્ખા. હું તને ચાંદીનું છત્તર આપું ને ત્યારે તારી માતાજી ઉપર તું છત્તર ધરે તો તું પોતે જ બનાવી લે ને છત્તર. મારે આવા પાખંડમાં આવું નથી. જે વાતની નોંધ મહારાજે વચનામૃતમાં લીધી. મહારાજ કે માર્ગીના પંથમાં હતા તોય પણ હંમેશાને માટે બાળ બ્રહ્મચારી રહ્યા. કિમિયાવાળો આવ્યો તો કિમિયામાં પણ લોભાણા નહીં. કારણ કે મહારાજ બહુ સરસ વાત એ વચનામૃતમાં કરી છે. મહારાજ કે કોઈ ધન દેનારું મળે અને કોઈ પુત્ર દેનારું મળે ને તો ભલાની આસ્થા ડગી જાય છે. અને જેની આસ્થા ન ડગે ને એવા તો કારિયાણીના માચા ખાચર છે ને, એ અમારા સાચા ભક્ત છે. આવું મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું. કેટલા વચનામૃતમાં કીધું છે? પુનિત ભગત બોલો. મધ્યનું 38મું એ મહારાજે યાદ કર્યા છે કારિયાણીના માચા ખાચરને. અને પછી સમય વ્યતીત થયો. આ બાજુ માચા ખાચરથી રહેવાતું નથી. ક્યારે ચાતુર્માસ પૂરો થાય? આસો માસ પૂરો થયો છે, કારતક માસ બેઠો છે, કારતક સુધી એકાદશી ગઈ છે અને કારતક સુધી પૂર્ણિમાના દિવસે શ્રીજી મહારાજ ધામધૂમથી વાજતે ગાજતે કારિયાણી પધાર્યા છે. આખા ગામને આખા નગરને શણગાર્યું છે. કીર્તન ત્યાં આવે વચ્ચે, ચોક પુરાવો માટી રંગાવો આજ મેરે પિયા ઘર આએંગે એરી સખી મંગલ ગાવો રે મોહે કાલા ટીકા લગાવો રે. કીર્તન તો બહુ મોટું છે પણ આટલા આનંદની અંદર ભગવાનની પધરામણી કરી છે. આખા નગરને શણગાર્યું છે. દીવાઓથી આખું નગર શણગારી અને મહારાજની રંગોળી પૂરી વાજતે ગાજતે ઢોલ નગારાને સાથે કારિયાણીની અંદર પોતાના દરબારગઢની અંદર મહારાજની પધરામણી કરી છે. મહારાજ આવી ગયા. કારિયાણીના માચા ખાચરને ખૂબ આનંદ થયો છે, ખૂબ આનંદ થયો છે. અતિશય હર્ષ ગેલા થઈ ગયા છે. મહારાજને કીધું છે, મહારાજ હું પણ તમારો અને આ દરબારગઢ પણ તમારો ને મારું સર્વસ્વ તમારું. મહારાજ હવે તમારે અહીંથી ક્યાંય જવાનું નથી. મહારાજ કે એમ નહીં, અમે કલ્યાણ તો આખા વિશ્વનું કરવા માટે આવ્યા છીએ. અમે અહીંયા થોડોક સમય રોકાશું, બીજું કાંઈક માંગો. માચા ખાચર અમે તમારા પર બહુ રાજી છીએ, અતિશય રાજી છીએ. તો મહારાજને કે મહારાજ તમે અહીંયા ન રોકાવો તો મને સાધુ કરી દો. મહારાજ કે અમે તમને નહોતું કીધું? સમય આવશે તમે પોતે કારિયાણી આવશું, તમને સામેથી તેડી જશું, તમને કેવું નહીં પડે અને તમને સાધુ કરશું. તો હજી કાંઈક માંગો. તો મહારાજ બીજું કાંઈ નથી માંગવું. જ્યારે ભક્ત પ્રહલાદની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન નૃસિંહ નારાયણ થાંભલામાંથી પ્રગટ થયા હતા, હિરણ્યકશિપુને ચીરી નાખ્યો હતો અને પછી ભક્ત પ્રહલાદને પોતાની ગોદમાં બેસાડી અને ભક્ત પ્રહલાદને ચાટતા ચાટતા ભગવાન નૃસિંહ નારાયણે એમ કીધું હતું કે બાપ પ્રહલાદ માંગ, આજે તું જે માંગે એ આપી દઉં. અને તે વખતે ભક્ત પ્રહલાદે જે માંગ્યું હતું ને કે જે વિષય આપે એને હું ભગવાન ન કહું અને જે વિષય માંગે એને હું ભક્ત ન કહું, માટે મને વિષય નથી જોઈતા. તમે મારા આ બાપથી મારી રક્ષા કરી છે, આ રાક્ષસ મારો પિતા હતો એના થકી મારી રક્ષા કરી છે, એને હું રક્ષા નથી માનતો. તમે મારી ઇન્દ્રિય અંતઃકરણથી રક્ષા કરો ને તો હું એને રક્ષા માનું છું. આવું પ્રહલાદે માંગ્યું હતું. કૃપાનાથ મને બીજું કાંઈ નથી જોઈતું. જેવું પ્રહલાદે માંગ્યું હતું અને જેવું ભગવાન નૃસિંહના અવતારમાં આપે પ્રહલાદજીને આપ્યું હતું ને એવું મને આપો. અને માચા ખાચરના આ વચન સાંભળીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ અતિશય રાજી થયા છે. માચા ખાચરને ભેટી પડ્યા છે, શાબાશ માચા તને માંગતા આવડું.
માચા ખાચરનું બીજું નામ ખટવાંગશી પણ શતાનંદ સ્વામીએ પોતાની કલમે સત્સંગી જીવન લખ્યું છે. માચો એટલે ખાટલો. ખાટલાનો સંસ્કૃત અર્થ શું થાય? ખટવાંગ. ખાટલો એને ખટવાંગ. ખાટલો જે છે ને એ ખટવાંગનું અભ્રંશ થતાં થઈ ગયું છે, એટલે શું કહેવાય? ખટવાંગશી. ખટવાંગશી રાજા, એનું બીજું નામ ખટવાંગશી પણ છે. મહારાજ બરાબર 1868ની સાલની અંદર આખા સત્સંગની અંદર વિચરણ કરી મહારાજે બધાને કીધું કે અન્નનો સંગ્રહ કરજો. 69નો સમય આવશે એટલે 69 કાળ પડશે. ઘણા બધા હરિભક્તોએ મહારાજની વાત માની પણ હતી, અનાજનો સંગ્રહ કર્યો પણ તો ઘણાએ નહોતી પણ માની. અને તે વખતે મહારાજની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરી અને પોતે સદાવ્રત ચલાવતા હતા. તે વખતે માચા ખાચરે 500 કળશી અનાજ સંગ્રહ કર્યું હતું. કેટલું? 500 કળશી અનાજ સંગ્રહ કર્યું હતું. 1 લાખ રૂપિયાની મૂડી હતી. 100 તો ભગરી ભેંસો હતી જે રોજનું 10 લીટર દૂધ આપે એવી. આવી જોરદાર સંપત્તિના માલિક હતા માચા ખાચર. અને મહારાજને પ્રાર્થના કરી, કૃપાનાથ અહીંયા કંઈક એવું કાર્ય કરો જે આ જ્યાં સુધી સૂર્યચંદ્ર તપે ને ત્યાં સુધી લોકો યાદ કરે. તો મહારાજે પ્રથમ કાર્ય મહારાજે કાર્યની અંદર પ્રારંભ કર્યું. મહારાજે સરસ મજાનું તળાવ કાર્યની અંદર ગળાવ્યું છે. મહારાજે તળાવ ગળાવ્યું એટલું જ નહીં, તળાવમાં મહારાજે પોતે સેવા કરી છે. તળાવનો ગાર કાઢી પોતાના માથા ઉપર ગમેલું લઈને તળાવ એ ગાર બાર ફેંકવા માટે જતા મહારાજ. એવું પ્રસાદીભૂત તળાવ. કેટલા જણાએ તળાવના દર્શન કર્યા કાર્યાણીની અંદર? નથી કર્યા? તમે કર્યા અનિલભાઈ? કે દર્શન કરીને ભાગો, દર્શન કરીને ભાગો? કરજો. બહુ પ્રસાદીનું તળાવ, નાવા જેવું છે, સ્નાન કરાય. પ્રથમ તળાવ મહારાજે કોઈ ગળાવ્યું હોય તે કાર્યાણીની અંદર ગળાવ્યું છે. માચા ખાચરની ઈચ્છાથી ગળાવ્યું છે. મહારાજે એ પાણી પીધું છે અને પાછો કોગળો એ તળાવની અંદર કરેલો છે, એટલે આખું તળાવ પ્રસાદીભૂત છે. આવું સરસ મજાનું તળાવ કાર્યાણીની અંદર છે. અને મહારાજ પછી આ 69નો સમય આવ્યો ને, 69 કાળ આવ્યો, ત્યારે કેટલાય બધા સંતોને માચા ખાચરે પોતાને આશરે રાખેલા. ઘણા બધા સંતો, લગભગ નહીં એમ કહીએ તો 500થી વધારે સંતો કાર્યની અંદર રહેતા. આ 500 કળશી અનાજ આજુબાજુના ગામડાના લોકો બધા આવીને જમતા. પણ માચા ખાચરના ઘરની અંદર મહારાજે અનાજ ખૂટવા દીધું નહીં. લાખ રૂપિયાની મૂડી પણ એમને એમ રહી. 500 કળશી અનાજ પણ આખો 69 કાળ વીતી ગયો તોય પણ મહારાજે એમને એમ રહેવા દીધું. વિચાર કરો કેવા ભક્ત હશે, કેવા પ્રેમીલા મહારાજના ભક્ત હશે. એક વખતનો સુમાર જેવા આપણે કહીએ ને વચન નિષ્ઠાવાળા હતા. કેવા હતા? વચન નિષ્ઠાવાળા હતા. એમાં ઘટના ઘટી કે વસ્તા ખાચરના નાનપણમાં લગ્ન કરેલા. કારણ કે વસ્તા ખાચરના પિતા એટલે માચા ખાચરના ભાઈ શહીદ થઈ ગયેલા લડાઈની અંદર. એટલે વસ્તા ખાચરની બધી જવાબદારી પિતા તરીકે કોણે પૂરી કરેલી? માચા ખાચરે. એટલે નાનપણમાં એના લગ્ન કરેલા. અને વસ્તા ખાચરના ધર્મપત્ની કોણ હતા? કોઈને ખબર છે? કુંડળના રાયબામાં હતા ને, કુંડળના રાયબા, એના દીકરી એ વસ્તા ખાચરના ધર્મપત્ની હતા. એટલે માચા ખાચર અને રાયબા આમ સંબંધમાં વેવાઈ પણ થતા. લગ્ન એટલે એમના પત્ની નાનપણની અંદર જ, વસ્તા ખાચરના પત્ની નાનપણની અંદર જ અવસાનને પામેલા. વસ્તા ખાચર માંડ તો હજી યુવાન થતા, કોઈ સંતાન પણ નહોતું. હવે માચા ખાચર બાળ બ્રહ્મચારી, વસ્તા ખાચર વિધુર. હવે આ કાર્યાણીનો રાજ દરબાર ચાલે કેમ, વંશવેલો ચાલે કેમ? એટલે વસ્તા ખાચરના મનમાં એમ થયું કે હું બીજા લગ્ન કરું. હવે આ વિચાર આવતાની સાથે માચા ખાચરનો સ્વભાવ ઓળખે. પહેલાં લગ્ન પૂરા થયા તો માચા ખાચર ઘણીવાર વસ્તા ખાચરને કહેતા કે મને તો મહારાજે ના પાડી છે કે હું આવું ત્યારે સાદું હું તમને કરીશ, તું તો થઈ જા, હવે તને શું વાંધો છે, આમ ઘણીવાર કહેતા. વસ્તા ખાચર અને માચા ખાચરનો સ્વભાવ ખબર કે હું જો એમ કહીશ કે મારે લગ્ન કરવા છે કે તલવારથી માથું ન કાપી નાખે. કેવું કેમ? પણ મનમાં તું કહીશ નહીં તો ચાલશે પણ નહીં એમ કહી અને વસ્તા ખાચર ડરતા બીતા પગે માચા ખાચર પાસે ગયા છે અને કીધું છે બાપુ જ કહેતા કે બાપુ મારે છે ને લગ્ન કરવાની ઈચ્છા છે, આપણો વંશ કેમ આગળ વધશે? એટલે મારે ઘણા આખા દરબારમાં બધા લોકો પણ કહે છે, ગામના લોકો પણ કહે છે કે તું લગ્ન કરી લે. તો માચા ખાચર કહે છે તું મને કહેવા માટે આવ્યો છે કે પૂછવા માટે આવ્યો છે એ પહેલાં કે. હવે આના મનમાં એમ થયું કે પૂછવા માટે આવ્યો એમ કહીશ તો ના પાડી દેશે. એટલે એણે કીધું હું તમને કહેવા માટે આવ્યો છું. એ કે નફટ નાલાયક, કહેવા માટે આવ્યો છો? તને શરમ નથી આવતી? પોતાના પિતાને આવી રીતે કહેવાય કે મારે બીજા લગ્ન કરવા છે? પૂછાય કે હું બીજા લગ્ન કરું?
હું તારો બાપ છું કે તું મારો બાપ છે, આમ કહીને તલવાર કાઢી અને કે લગ્ન કર્યા ત્યારે પ્રતિજ્ઞા નહોતી કરી કે આ દુનિયામાં જેટલી દેખાતી બધી સ્ત્રીઓ મારા માટે મા બેન દીકરી સમાન છે, હવે બીજા લગ્ન કરીશ, શરમ નથી આવતી તને? એમ તલવાર લઈને વાહે થયા ને. વસ્તા ખાચર તો એટલા બધા ગભરાણા, છુપાઈ ગયા થોડીક વાર, અને પછી જ્યાં સમય મળ્યો ને સીધા મારતે ઘોડે આવ્યા ગરડા અને મહારાજના ઢોલિયા નીચે છુપાઈ ગયા. મહારાજને કે આમ ધ્રુજે આખા. મહારાજ કે પણ વસ્તા બાપુ તમને થયું શું? આટલા બધા કાં ધ્રુજો છો? શું થયું? એ કે ઓલા માચા ખાચર કાપી નાખશે, મને મારી નાખવાના છે. કે કેમ થયું શું? એ કે મને એવી ઈચ્છા થઈ કે વંશ નથી તો લગ્ન કરું. નાનપણમાં મારી પત્નીનું અવસાન થઈ ગયું છે તો મારવા માટે આવ્યા. એ કે એમ હાલો મારી સાથે, હું હાલું છું. એના ક્રોધને બીજો કોઈ શાંત નહીં કરી શકે, હું કરી શકીશ. અને મહારાજ વસ્તા ખાચરને લઈ અને પાછા કારેણી પધાર્યા છે. વસ્તા ખાચરને જોઈને પાછી તલવાર કાઢી, પણ મહારાજને જોઈને પાછી મયાન કરી નાખી. વસ્તા ખાચર મહારાજ કે જોયું મહારાજ, જોયું, જો આપ સાથે ન હોત ને તો આજે મારું માથું કાપી નાખત બાપુ. મહારાજ આવ્યા છે. માચા ખાચર, અમે જ્યારે ભુજના સુંદરજી સુતારનો અહંકાર ઉતારવા માટે પત્ર લખ્યો હતો કે માચા સોમલા સુરા અલૈયા, આ 18 જણા અમારી આજ્ઞા થતાની સાથે પાછા તમે રામદાસ સ્વામીની જેતલપુરમાં મળી અને દીક્ષા લઈ અને ભુજ પધારો. અને તમે બધા આવ્યા હતા, અને ત્યારે અમે બધાને તમને પાછા મોકલ્યા હતા. ત્યારે તમે મને કીધું હતું કે હવે હાથી ઉપર બેસાડ્યા પછી મારે ગધેડે બેસવું નથી. સૌથી પહેલું નામ કોનું લખેલું 18 પરમહંસોની યાદીમાં? માચા ખાચરનું. માચા સોમલા સુરા અલૈયા આવી રીતે લખેલું. કેટલો બધો વિશ્વાસ હશે મહારાજને. પછી કોઈ રીતે જાય નહીં, ભૂજથી સાધુના વેશમાં હતા, કોઈ રીતે જાય નહીં. મહારાજ કે એક વખત જાઓ, અમે ચોક્કસ ટૂંક સમયની અંદર તમને સાધુ કરશું. માચા ખાચર માંડ પાછા આવ્યા હતા. ત્યારે મહારાજે યાદ કરાવ્યું હતું, માચા ખાચર યાદ કરો, તમે સાધુ થઈ ગયા હતા તે વખતે મારી પાસે રહેવાની ઈચ્છા રાખતા હતા કે નહીં, હવે તમારી સેવા કરવી છે, સાધુના નિયમ પાળવા છે, સાધુના વર્તમાન ધારણ કરવા છે. તો સાધુને આવો ક્રોધ શોભે? તલવાર લઈને આંટા મારો છો તે? એ કે પણ આણે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી મહારાજ વસ્તાએ લગ્ન કર્યા ત્યારે, ક્યાં એક પરણિત પત્ની સિવાય મારી માટે બધી સ્ત્રીઓ મા બેન દીકરી સમાન છે, હવે બીજા લગ્ન કરશે? મહારાજ કે એ બધું ગ્રહસ્થને એમ જ હોય, તમે ત્યાગી છો, તમને દેના સંબંધી પ્રત્યે મમત્વ જ ન હોવું જોઈએ, એને જે કરવું હોય કરે, હાલો તમે મારી સાથે હાલો. અને મહારાજે તે વખતે માચા ખાચરને પોતાની સાથે લઈ અને ગઢપુરની અંદર દીક્ષા આપી છે અને નામ પાડ્યું આંગળી ઊંચી કરવાની. શું નામ પાડ્યું કોને ખબર છે? કોઈને નહીં? પુનિત ભગત નથી ખબર? એટલે કયો પુષ્પેન્દ્ર? અચિંત્યાનંદ સ્વામી. શું નામ પાડ્યું? અચિંત્યાનંદ સ્વામી. મારે દીક્ષા આપી અચિંત્યાનંદ સ્વામી નામ પાડ્યું. અને બહુ બીમાર પડ્યા, અંતિમ અવસ્થા હતી ને ત્યારે અતિશય બીમાર પડ્યા, ખૂબ બીમાર પડ્યા. મહારાજે સભામાં બેસી મહારાજ ખબર કાઢવા માટે ગયા. મહારાજ કે આ માચા ખાચર એટલે અચિંત્યાનંદ સ્વામીનું પ્રારબ્ધ એવું ભયંકર હતું કે એને રોમે રોમની અંદર કીડા પડે ને હજી આવા 5 જન્મ લેવાના હતા, પણ સૂળીની ઘાત કાંટે મટે એવી રીતે અચિંત્યાનંદ સ્વામીની બધી પીડા અમે અત્યારે લઈ લીધી. અચિંત્યાનંદ સ્વામી હવે અમારા ધામમાં જશે. અને મહારાજનું સ્મરણ કરતાં કરતાં માચા ખાચર અચિંત્યાનંદ સ્વામી થઈ. અચિંત્યાનંદ સ્વામી 2 હતા, એક અચિંત્યાનંદ બ્રહ્મચારી હતા, અને અચિંત્યાનંદ બ્રહ્મચારી એટલે કોણ? હરલામૃત ગ્રંથના વક્તા. કહે અચિંત્યાનંદજી સુણો ભૂપતિ થઈ સાવધાન. એ જે છે ને અચિંત્યાનંદ, એ બ્રહ્મચારી, પણ આ અચિંત્યાનંદ સ્વામી થયા. એટલે મહારાજે પછી એને પોતાના સાનિધ્યની અંદર પોતાના ધામમાં મોકલી દીધા. આવા માચા ખાચરનું આખ્યાન, જોકે હજી ઘણા બધા ચરિત્રો એના છે શ્રીજી મહારાજની સાથેના, પણ આપણો સમય થઈ ગયો છે. એ શબ્દોની સાથે માચા ખાચરના જીવનની અંદરથી આપણે જેવો એને ભગવાનમાં પ્રેમ હતો એવા ધનતેરસના પાવન દિવસે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે પણ ભગવાનમાં કંઈક પ્રીતિ કરી શકીએ, ભગવાનના સંતોની સાથે આત્મબુદ્ધિ કરી શકીએ અને આપણું જીવન પણ દિવ્ય બને. ખાસ વાલા ભક્તજનો એક વિશેષ જાહેરાત ધ્યાનથી સાંભળજો. ગ્રહણને વિશે ઘણી બધી અલગ અલગ માહિતીઓ બહાર પડતી રહી છે, પણ પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રીએ ગઈકાલે બહુ સરસ આપણા બધાને સારા સમાચાર આપ્યા કે ગ્રહણના દિવસે એટલે મંગળવારે 25 તારીખે સવારે 6:37 પહેલાં આપણો સૂર્યોદય એટલે મુંબઈનો સૂર્યોદય 6:37 થશે, 6:37. તો 6:37 પહેલાં આપણે જમી શકાશે.
સમજાણું? પછી આખા દિવસનો ઉપવાસ છે. એટલે સવારે પહેલાં આપણે શું કર્યું હતું? 6:30ની આરતી રાખી હતી. પણ આરતી 6:30ની નહીં, 7 વાગ્યાની જ કરશું. 6:30ની આરતી કરીએ તો ભક્તો બધા કેવી રીતે જમે? એટલે 6:30ની આરતી નહીં, એ દિવસે 7 વાગ્યાની જ આરતી થશે. પણ બધાએ ભક્તો સવારના વહેલા જાગી પૂજા પાઠ કરી અને ઠાકોરજીને થાળ ધરાવી અને જમી લેજો. 1:30 વાગ્યા સુધી પાણી પી શકાશે. 1:30 વાગ્યા પછી પાણી નહીં પીવાય. એટલે 4:30, એટલે 4:30થી આપણે અહીંયા આપણે શું કરશું? અહીંયા ધૂન કીર્તન કથા વાર્તા કરશું. શક્ય હશે તો આ ટીવીની અંદર આપણે જે સરદારની શિબિર છે કે એ અર્ચામાં જ બરાબર ગુરુની કથા આવશે 4 થી 6માં. એટલે આપણો ટાઈમે નીકળી જશે. ઘરની અંદર ખૂબ ભજન પણ થશે. એટલે બધા ભક્તો અહીંયા જ આવજો. આપણે ભજન પણ કરશું. 6:30 વાગે ગ્રહણ ઉતર્યા પછી સ્નાન કરી દાનનો સંકલ્પ કરી અને પાણી પી શકાશે. અને બીજા દિવસે સવારે 6:30 વાગ્યાની આપણી આરતી છે. 6:30ની આરતી કરી બધા ભક્તો પારણું કરી શકશે. કારણ કે 6:37નો 6:39નો બીજા દિવસનો સૂર્યોદય છે. એટલે આપણી આરતી પૂરી થાય ઘડીક આપણે કથા વાર્તા કરશું. કથા વાર્તા કરીને બધા ઘરે જઈ અને પારણું કરી શકશો. આ રીતની ગ્રહણની જાહેરાત છે. એમાંય પણ બધા ભક્તો ખાસ લાભ લેજો. અને આજે ધનતેરસનો દિવસ છે. આજે રાત્રિએ બધાએ પોતાના ટીવી સેટની સામે બેસી જજો. ઘર સભાના માધ્યમથી પૂજ્યપાદ ગુરુવર્યશ્રી એક અદ્ભુત જાહેરાત કરવાના છે. બહુ સરસ મજાની સરપ્રાઈઝ છે. એટલે જાહેરમાં કહેવાની આજ્ઞા નથી. એ સરપ્રાઈઝ પૂજ્યપાદ ગુરુ ખોલે એમાં જ આનંદ છે. એટલે બહુ સરસ મજાની જાહેરાત. આજે બધાએ બરાબર 9 વાગે ઘર સભાને જોવાનું ચાલુ કરી દેજો. 9:30 થશે એટલે સરસ મજાની જાહેરાત, સરસ મજાનો ઉત્સવ, આનંદ કિલોલ ઘર સભાના માધ્યમથી આપણને એના દર્શન થશે. એટલે બધા ભક્તો એનો પણ લાભ લેજો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. કોણ બોલશે તેવી ચીન?